بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ محترم حضرات، آج ہم آپ کو ایک ظالم رانی کا قصہ سنائیں گے۔ کیسے اس کے راج میں جو بھی مسلمان نماز ادا کرتا تھا، وہ ظالم رانی اس انسان کو اٹھا کر بھوکے شیر کے آگے پھینک دیتی اور وہ بھوکا شیر اس نمازی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا جاتا۔ لیکن جب اس ظالم رانی نے ایک نوجوان کو اپنے شیر کے سامنے پھینکا تو اس شیر نے اس نمازی انسان کے ساتھ کیا کیا، آئیے آپ کو سناتے ہیں ایک دکھ بھری داستان درد اور خوف سے بھری ہوئی یہ کہانی۔ ایک علاقہ تھا جہاں پر ایک رانی کا شاشن تھا۔ اس رانی کا نام سلطانہ تھا۔ رانی بہت ہی ظالم تھی، لوگ اس کا نام سنتے ہی کانپ اٹھتے اور اس کے خوف اور وحشت نے پورے علاقے کو جکڑ رکھا تھا۔ وہ رانی ایمان کی دشمن تھی اور مسلمانوں سے سخت نفرت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اس کے علاقے کے سارے مسلمانوں کو اتنا ڈرا رکھا تھا کہ سب اس کے غلام بن جائے اور اسلام کو چھوڑ دے۔ اگر کوئی اس کی حکومت کے خلاف آواز اٹھاتا تو اس کا انجام بہت بھیانک ہوتا۔ رانی سلطان اس انسان کو بھوکے شیر کے آگے پھینک دیتی اور پھر وہ بھوکا شیر اس انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا جاتا۔ یہ سارا منظر وہاں کی ساری پرجا اپنی آنکھوں سے دیکھتی، لیکن کچھ لوگ ڈر کے مارے اس کی غلامی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ظلم دن بدن حدیں پار کرتا جا رہا تھا۔ مسلمان بے بس ہو چکے تھے۔ ان کی مدد اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ نہ تو وہاں سے بھاگ سکتے تھے اور نہ ہی کوئی قدم اٹھا سکتے تھے، کیونکہ رانی سلطانہ کے سپاہی ہر وقت ان کی نگرانی میں رہتے۔ بغداد کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو رانی سلطانہ کی نظروں سے چھپا ہوا تھا۔ وہ گاؤں اپنی ہی مستی میں مگن تھا۔ اس گاؤں میں اللہ کے نیک بندے رہتے تھے۔ رانی سلطانہ کو ان کی کوئی خبر نہیں تھی اور نہ ہی انہیں رانی سلطانہ کی۔ اس خوبصورت گاؤں میں بہت کم لوگ رہتے تھے، لیکن وہ سچے ایمان والے تھے۔ ان کا بھروسہ صرف اللہ پہ تھا۔ اس گاؤں میں ایک بوڑھی عورت اماں فاطمہ رہتی تھی۔ وہ بے حد نیک دل عورت تھی۔ اپنے پتی کی موت کے بعد انہوں نے پوری عزت اور محنت کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ جب وہ بزرگ ہو چکی تھی تو ان کا ایک بیٹا تھا جن کا نام سلیمان تھا۔ سلیمان بہت نیک اور خوبصورت نوجوان تھا۔ گاؤں کے ہر انسان کی نظر میں اس کی بہت عزت تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اللہ کا ایک ولی ہو، کیونکہ وہ تہجد کا پابند تھا اور زیادہ تر وقت عبادت اور دین کی تبلیغ میں لگاتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اگر اسلام سے جڑا کوئی سوال پوچھنا چاہتے تو ہمیشہ سلیمان کے پاس ہی جاتے۔ اللہ نے سلیمان کو اپنی برکتوں سے نوازا تھا۔ حالانکہ وہ بہت غریب تھا، لیکن اس کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ اس کے پاس تھوڑی سی زمین تھی جس پر وہ کھیتی کیا کرتا۔ اس کی ماں اماں فاطمہ نے کچھ بکریاں پال رکھی تھی۔ فاطمہ صبح فجر کی نماز پڑھ کر اپنی بکریوں کو کھیتوں میں لے جاتی اور پورے دن انہیں چراتی۔ شام کو بکریوں کا دودھ نکال کر وہ گاؤں میں بیچ دیتی۔ سلیمان نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہوا تھا اور وہ گاؤں کی ایک مسجد میں امامت بھی کرتا تھا۔ اس کے کاموں میں ایک اور کام لکڑیاں کاٹنا بھی تھا۔ وہ جنگل کی لکڑیاں کاٹ کر لاتا تاکہ اس کی ماں کو پیسوں کی کمی محسوس نہ ہو۔ اللہ نے ان کے لیے اپنے غیبی خزانوں سے رزق کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ گاؤں میں ہر کوئی سلیمان کی تعریف کرتا تھا۔ وہ نڈر نوجوان تھا جسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں تھا۔ اس کی ماں اس کے لیے ہمیشہ یہ نصیحت اسے دیتی، بیٹے اس جہاں میں صرف اپنے رب سے ڈرنا، کسی اور سے نہیں، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس نصیحت نے مسلمان کے ایمان کو اور مضبوط کر دیا۔ فجر کی نماز کے بعد روز کی طرح سلیمان لکڑیاں کاٹنے جنگل کی اور چلا گیا۔ اس دن گرمی بہت زیادہ تھی۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے وہ تھک چکا تھا۔ گرمی کی تپش سے پریشان ہو کر وہ ایک گھنے پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ کر آرام کرنے لگا۔ کچھ دیر میں اسے جھپکی آ گئی۔ اچانک پاس کی جھاڑیوں سے ایک بھیانک آواز سنائی دی۔ جیسے ہی آواز اس کے کانوں میں پڑی وہ گھبرا گیا۔ اس نے سوچا، ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ کوئی جنگلی جانور تو نہیں؟ اس نے خود سے کہا، اگر یہ جانور مجھ پر حملہ کرے گا تو آج میں نہیں بچ پاؤں گا۔ لیکن سلیمان بہت بہادر تھا۔ اس نے اپنی کلہاڑی مضبوطی سے پکڑ لی اور اللہ کا نام لے کر کھڑا ہو گیا۔ وہ آواز جھاڑیوں کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ سلیمان وہیں کھڑا رہا اور آواز کو دھیان سے سنتا رہا۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی جانور درد سے کرہا رہا ہو۔ سلیمان کو لگا کہ آخر یہ کیسا جانور ہے جو باہر نہیں نکل رہا اور بس وہیں کھڑا رو رہا ہے۔ اس نے ہمت جٹائی اور جھاڑیوں کے پاس گیا۔ جب اس نے جھاڑیوں کے پیچھے دیکھا تو وہاں ایک شیر کھڑا تھا۔ اس شیر کے پنجوں میں کئی کانٹے چبھے ہوئے تھے۔
शेर अपना पंजा ऊपर उठाकर खड़ा था और दर्द से करहा रहा था। वह एक दर्दनाक दहाड़ मार रहा था। सुलेमान का दिल बहुत ही नरम था। उसने शेर की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी, लेकिन एक पल को उसने यह भी सोचा कि अगर मैं इसके पंजे से यह कांटे निकाल दिए तो कहीं यह मुझ पर हमला न कर दे। शेर ने जैसे ही सुलेमान को देखा वह और जोर से दहाड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह शेर चाहता हो कि सुलेमान उसके पंजे से कांटे निकाल दे। शेर के पंजे में इतने ज्यादा कांटे चुभे हुए थे, वहां से खून टपकने लगा। वह दर्द से तड़प रहा था। सुलेमान के मन में विचार आया, कहीं यह गलत फैसला ना हो। अगर मैंने इसके कांटे निकाल दिए तो यह मुझ पर हमला कर सकता है। उसने वहां से जाने का फैसला किया, लेकिन अचानक उसके दिल में ख्याल आया, क्या पता अल्लाह ने मुझे इसकी मदद के लिए यहाँ भेजा हो। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो यह मेरे रब की मर्जी के खिलाफ होगा। सुलेमान अपने अल्लाह पर भरोसा किया और यह सोचकर शेर के पास जाने का फैसला किया। उसने अल्लाह का नाम लिया और धीरे धीरे शेर के करीब पहुंच गया। जैसे ही सुलेमान शेर के पास पहुंचा, शेर ने दहाड़ना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे शेर को यकीन हो गया हो कि यह इंसान उसकी मदद करेगा। सुलेमान ने हिम्मत जुटाई और शेर के पंजे को धीरे से पकड़ा। शेर का पंजा कांटों से भरा हुआ था। सुलेमान ने एक एक करके कांटे निकालना शुरू कर दिए। जैसे ही सारे कांटे निकल गए, शेर की जान में जान आ गई। उसने राहत महसूस की और अपना पंजा नीचे रख लिया। सुलेमान का दिल भी थोड़ा थोड़ा डरने लगा था। उसने सोचा, अल्लाह ही बचाए, अब यह तो ठीक हो गया है और अपनी टांगों पर खड़ा हो चुका है। इसका क्या भरोसा, यह जंगली जानवर है, कहीं मुझ पर हमला ना कर दे। लेकिन शेर ने कुछ नहीं किया। वह शांति से जंगल की तरफ मुड़ गया। सुलेमान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और लकड़ियां उठाकर घर की तरफ चल पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो शेर भी उसकी तरफ देख रहा था। शेर की आंखों में एक अजीब सी मोहब्बत झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शेर अपनी आंखों से सुलेमान का शुक्रिया अदा कर रहा हो। सुलेमान वहां से चला गया, लेकिन शेर उसे जब तक देखता रहा जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो गया। जब सुलेमान अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां लोगों की भीड़ जमा थी। वह डर गया और सोचने लगा, खुदा खैर करे, मेरी माँ को तो कुछ नहीं हुआ। उसने लकड़ियों का गट्ठर वहीं फेंका और तेजी से घर की तरफ दौड़ा। घर पहुंचते हुए उसने पूछा, खैर तो है, आप लोग यहाँ क्यों हैं? अम्मा फातिमा चारपाई पे बैठी थी और गांव की औरतें और कुछ लोग रो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कुछ बाहरी लोग भी थे जो उस भीड़ में शामिल थे। सुलेमान ने घबराते हुए पूछा, क्या है? हर कोई उसे देखकर कहने लगा, हम तुम्हारे पास फरियाद लेकर आए हैं। गांव के लोग कहने लगे, यह लोग बहुत मजबूर है, डर के साए में जी रहे हैं, उनका कोई मददगार नहीं है। अल्लाह ने हमें तुम्हारे पास भेजा है, तुम हमारी मदद करो। सुलेमान ने पूछा, क्या है? तभी एक औरत आगे बढ़ी और रोते हुए कहने लगी, हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारा सुकून ख़त्म हो गया है, हम खुलकर अल्लाह की इबादत तक नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करें तो हमें मौत के घाट उतार दिया जाता है, हमें भूखे शेरों के सामने फेंक दिया जाता है। मेरे शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहे, मेरे बच्चे यतीम हो चुके हैं, भूखे शेरों ने मेरे शौहर के टुकड़े टुकड़े करके खा लिया। उसकी बात सुनकर सुलेमान का दिल पसीज गया। उसने पूछा, यह सब कैसे हुआ? औरत ने कहा, तुम इन सब बातों से बेखबर हो? सुलेमान ने कहा, हाँ, मुझे इन बातों का बिल्कुल भी नहीं पता, बताओ माजरा क्या है? उस औरत ने कहा, मेरे बेटे तुमसे क्या छुपाए, हम पास के इलाके से आए हैं, हमें आज ही इस गांव का पता चला। रानी सुल्ताना बहुत जालिम हुक्मरान है, वह अपने इलाके में किसी को चैन से नहीं रहने देती। हर आए दिन वह जुल्म पर जुल्म किए जा रही है। अगर कोई उसके खिलाफ खड़ा होता है तो वह भूखे शेरों की खुराक बन जाता है। वह चाहती है कि हर कोई उसका गुलाम बन जाए, इस्लाम को छोड़ दे, सिर्फ उसी को सजदा करे। वह अपने घमंड में अंधी हो चुकी है और कोई उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता। सुलेमान यह सुनकर बैठ गया और कहने लगा, आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं देखता हूँ कौन है यह हैवानी, कैसे हिम्मत हुई कि मासूम लोगों पर इतना जुल्म कर रही है। गांव की एक औरत कहने लगी, ना बेटा ना, तुम मत जाओ, अगर उसे इस गांव की खबर मिल गई तो वह किसी को सही सलामत नहीं छोड़ेगी, सबको फना कर डालेगी। लेकिन सुलेमान के दिल के अंदर अल्लाह ताला की ताकत थी। वह बोला, अरे अम्मा, आप फिक्र क्यों करती है? आज तक जब किसी ने आवाज़ नहीं उठाई तो वह भूखे शेरों की खुराक बन चुके हैं। अगर आज मैं आवाज़ उठा रहा हूँ तो भूखे शेरों की खुराक बन गया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने जल्दी से अपना घोड़ा निकाला और रानी सुल्ताना के पास जाने के लिए तैयार हो गया। उसी दौरान अम्मा फातिमा कहने लगी, बेटा मत जाओ,
وہ عورت بہت ظالم ہے، وہ تمہیں مار ڈالے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا اس ظالم کا غلام بن جائے۔ میں کہاں جاؤں گی؟ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو خدا کے لیے، یہ کہتے کہتے اس کی ماں رونے لگی۔ سلیمان کہنے لگا، امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ میری ماں ہے، آپ اتنی کمزور نہیں ہو سکتی۔ آپ تو مجھے یقین اور بھروسے کی بڑی کہانیاں سنایا کرتی تھی، اب وہ سب باتیں کہاں گئی؟ وہ عورت کتنوں کو اپنا شکار بنا چکی ہے، نہ جانے کتنے بچے یتیم ہو چکے ہیں، کتنے اپنے باپ کے سائے سے محروم ہو گئے۔ کیا فائدہ ہمارے جینے کا اگر ہم آواز نہ اٹھائے؟ اللہ نے ہمیں یہ ہاتھ پیر کس لیے دیے ہیں؟ ڈر تو صرف اللہ کا ہونا چاہیے، جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھوڑے پر وہ سوار ہو گیا اور سیدھا رانی سلطانہ کے محل کے پاس پہنچ گیا۔ سلیمان نے پہرے دار سے کہا، مجھے رانی سلطانہ سے ملنا ہے۔ سپاہی رانی سلطانہ کے پاس گئے اور کہا، رانی صاحبہ، کوئی سلیمان ہے جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں؟ رانی نے کہا، نہیں، میں کسی سے نہیں ملنا چاہتی، اسے جانے دو اور اس سے کہہ دو کہ رانی اس وقت آرام کر رہی ہے۔ رانی بہت چالاک تھی، اس نے سوچا آخر یہ کون ہوگا جو مجھ سے ملنے آ گیا؟ وہ پاس کے گاؤں کا رہنے والا ہے، سننے میں آیا ہے کہ وہ بہت نیک اور پکا مسلمان ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا اور اس بار آپ کو چنوتی دینے اور آپ کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے آیا ہے۔ رانی کا دل مچل اٹھا، اچھا تو یہ بات ہے، میں حکم دیتی ہوں، جاؤ اور اسے گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ، میں دیکھتی ہوں کون ہے وہ جس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ میرا مقابلہ کر سکے۔ سپاہی فوراً رانی کا حکم مان کر سلیمان کو گرفتار کرنے کے لیے نکل پڑے۔ اس وقت سلیمان مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، شام کا وقت تھا۔ سپاہی اس کے گھر پہنچے اور اس کے دروازے پر دستک دی۔ انہوں نے کہا، اے بزرگ عورت، تیرا بیٹا کہاں ہے؟ اماں فاطمہ نے کہا، تم لوگ کون ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ سپاہیوں نے کہا، ہم رانی سلطانہ کے سپاہی ہیں، تمہارے بیٹے نے بہت بڑی غلطی کی ہے، وہ رانی کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، اسے اب تک رانی کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، دیکھنا آج تمہارے بیٹے کا کیا حال ہوگا۔ آج تک رانی کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہوا، کیا تم نے اپنے بیٹے کو سمجھایا نہیں؟ اماں فاطمہ نے جواب دیا، تم لوگوں کو یہ بات یاد رہے کہ میرا بیٹا صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، وہ مسجد میں ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، وہی جاؤ، میں یہی رہوں گی، تم اس کا یہی انتظار کرو۔ اماں فاطمہ بہادر عورت تھی۔ اسی دوران سلیمان بھی وہاں آ پہنچا۔ سپاہیوں نے اسے گرفتار کیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ گاؤں کے لوگوں نے جب دیکھا کہ سلیمان گرفتار ہو چکا ہے تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کے دلوں میں اور زیادہ ڈر بھر گیا۔ سب کو لگنے لگا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ سلیمان نے ان کی خاطر رانی کے خلاف آواز اٹھائی، لیکن اب وہ رانی کے ظلم کا شکار ہو جائے گا، بعد میں رانی انہیں بھی نہیں چھوڑے گی۔ ڈر کے مارے سب لوگ اپنے گھروں میں چھپ گئے اور اپنے دروازے بند کر لیے۔ سلیمان کو سپاہی رانی کے محل میں لے گئے۔ رانی نے سلیمان کو دیکھا اور کہا، تم ہو وہ جو میرا مقابلہ کرنے آیا ہے، مجھے روکنے کی ہمت کر رہا ہے، کون ہو تم؟ سلیمان نے بنا ڈرے کہا، اے بزدل رانی، تم خود کو کتنا طاقتور سمجھتی ہو نا، جانے کتنے تم نے مظلوم پر ظلم کر چکی ہو، انہیں بھوکے شیروں کے سامنے پھینک دیتی ہوں، انہیں اپنا غلام بنانا چاہتی ہو اور تم چاہتی ہو کہ لوگ تمہارے سامنے سجدہ کرے، لیکن سن لو، تمہارا یہ گھمنڈ بہت جلد ختم ہوگا۔ کتنا گھمنڈ ہے تمہارے اندر؟ رانی نے گھورتے ہوئے کہا، تم مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، جو مجھ سے ٹکراتا ہے وہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ سلیمان نے بنا ڈرے جواب دیا، یہ بات یاد رکھنا، میں ایک مسلمان ہوں، میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں یہاں صرف یہ کہنے آیا ہوں کہ اپنے ظلم کو بند کر دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ پہلے مجھے یہ سب پتا نہیں تھا، لیکن اب میری آنکھیں کھل چکی ہے تو میں یہ ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ ان غریب اور معصوم لوگوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ رانی غصے سے لال ہو گئی، اس کی نفرت اور آکروش بھرا تھا اس کا لہجہ، کیونکہ آج تک کسی نے اس کے ساتھ اس طرح بات کرنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ رانی نے کڑوی آواز میں کہا، تم مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ اپنے ہوش میں رہو۔ سلیمان نے یقین سے کہا، ٹھیک ہے، لیکن میری ایک بات ماننی ہوگی، تم جو کہو گی میں وہی کروں گا۔ رانی نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم میرے دو سب سے طاقتور سپاہیوں سے لڑ کر جیت گئے تو میں تمہاری بات مان لوں گی، لیکن اگر تم ہار گئے تو میں تمہیں بھی بھوکے شیروں کا شکار بنا دوں گی۔ موجود سپاہی یہ سن کر حیران تھے کہ رانی نے آج تک کسی کے ساتھ ایسی شرط نہیں رکھی تھی، لیکن وہ سمجھ چکی تھی کہ سلیمان کوئی عام انسان نہیں۔ پھر رانی نے اپنے دو سب سے طاقتور سپاہیوں کو بلایا۔
वह दोनों मजबूत और खतरनाक योद्धा थे। दोनों सिपाही मैदान में उतरे और सुलेमान के साथ लड़ाई शुरू हुई। सुलेमान ने अल्लाह की मदद से दोनों को एक झटके में जमीन पर गिरा दिया। दोनों सिपाही हार कर कराहने लगे। रानी यह सब देखकर दंग रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुलेमान के अंदर सिर्फ ताकत नहीं बल्कि ईमान की ताकत भी है। सुलेमान के अंदर जरा भी डर नहीं था। रानी ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, यह झूठा है, इसे जल्दी से शेर के पिंजरे में डाल दो। सिपाही सुलेमान को पकड़कर ले जाने लगे। तभी रानी ने उन्हें रोका और कहा, रुको, मैं इसे अलग पिंजरे में कैद करूंगी। मैं चाहती हूँ कि इसकी मौत को एक मिसाल बनाया जाए ताकि हर कोई यह समझ ले कि मेरे खिलाफ जाने का अंजाम क्या होगा। फिर रानी ने हुक्म दिया, जाओ और पूरे इलाके में यह ऐलान कर दो कि कल दोपहर को महल के सामने एक बड़े मैदान में इस बहादुर सुलेमान को भूखे शेरों का शिकार बनाया जाएगा। इस नज़ारे को उसकी माँ और उन लोगों को भी देखना होगा जो इसे बहादुर समझते हैं। मैं अपनी आंखों से सबके दिलों में डर पैदा होते देखना चाहती हूँ। लोगों की गलतफहमी दूर करनी होगी। आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ और ना ही होगा जो मेरे सामने टिक सके। रानी सुल्ताना का मुकाबला करने के लिए सिपाहियों ने पूरे इलाके में ऐलान करवा दिया। सुल्ताना ने सुलेमान को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने रानी के सामने गुस्ताखी की थी। ऐलान हुआ कि अगले दिन दोपहर में महल के बड़े मैदान में सुलेमान को शेरों का खाना बनाया जाएगा और अगर कोई यह मंजर देखने ना आया तो उसे भी शेरों का शिकार बना दिया जाएगा। इसीलिए हर छोटे बड़े को वहां पहुंचना ही था। सुलेमान की माँ फातिमा ने जब यह बात सुनी तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसने चारों तरफ हाथ फैलाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे बेटे को बचा ले, उसे अपनी पनाह में रख, इस जालिम रानी से उसे बचा ले, उसे अपने जुल्म से महफूज रख। गांव वाले भी इस खबर से उदास हो चुके थे और बहुत सहमे हुए थे। उनका हौसला टूट चुका था। वह कहने लगे, अब क्या होगा, रानी अब किसी को नहीं छोड़ेगी। सुलेमान इतना बहादुर बनने चला था, देख लिया ना, रानी से मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं। हम उसे मना कर रहे थे लेकिन उसने हमारी बात नहीं सुनी। पता नहीं खुद को क्या समझने लगा था। असल बात यह थी कि वे सब मुसलमान तो थे लेकिन इनके दिलों में अल्लाह का डर नहीं था। उनके दिलों में रानी का डर समा चुका था। अगर उनके दिल में सुलेमान की तरह अल्लाह का खौफ होता तो वह रानी से बिल्कुल ना डरते, क्योंकि जिस इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ होता अल्लाह ताला खुद उसकी मदद करता है। सुबह का सूरज। सुलेमान की माँ फातिमा ने नमाज पढ़ी और अपने बेटे की सलामती के लिए अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे की इज्जत रख लेना, उसे अपने ईमान से महफूज रखना। धीरे धीरे दोपहर का वक्त करीब आता रहा। पूरा इलाका उस मैदान में जमा हो चुका था। हर कोई उस दर्दनाक मंजर को देखने के लिए मजबूर था। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे लेकिन रानी सुल्ताना को एक बात खटक रही थी। उसे सुलेमान के चेहरे पर किसी भी तरह का डर नहीं दिख रहा था। रानी ने सुलेमान से कहा, क्या हुआ, तुम डरते नहीं हो? यह शेर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज तक इन शेरों ने किसी को सलामत नहीं छोड़ा। फिर रानी ने सिपाहियों से पूछा, यह शेर कितने दिनों से भूखे हैं? सिपाही बोले, रानी साहिबा, यह 3 दिनों से भूखे हैं। यह सुनकर रानी बहुत खुश हुई। वह तख्त पर बैठ गई और बोली, शेरों का पिंजरा लाया जाए और सुलेमान को भी मैदान में लाया जाए। यह सुनकर लोग सहम गए। मैदान में एक सन्नाटा छा गया। रानी इसी मंजर को इसलिए देखना चाहती थी ताकि लोग समझ जाए कि रानी सुल्ताना का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगर कोई उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसका अंजाम बेहद ही बुरा होता है। सुलेमान के हाथ पांव बंधे हुए थे लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। इसी बीच शेर का पिंजरा खोला गया। वह शेर भूख से दहाड़ रहा था। लोग डर के मारे सहम गए। हाय अल्लाह, जो मंजर अब होने वाला है वह खुदा कभी न किसी को दिखाए। शेर तेजी से सुलेमान की तरफ भागा। वह पूरी तरह से भूखा था और शिकार की नीयत से आया था, लेकिन जैसे ही वह सलमान के पास पहुंचा वह उसे सूंघने लगा। कुछ देर बाद शेर ने उसे चाटना शुरू कर दिया और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। यह देख वहां खड़े लोग दंग रह गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। हाय अल्लाह, यह क्या हो गया? रानी भी गुस्से में चिल्ला उठी, क्या यह शेर भूखा नहीं था? यह इसे खा क्यों नहीं रहा? सिपाही बोले, रानी साहिबा, यह शेर 3 दिनों से भूखा है। इसे जंगल से पकड़ा गया था और खुद जंगली शेर तो किसी को भी नहीं छोड़ते। हम खुद हैरान है कि यह इसे क्यों नहीं खा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यह शेर इसका अपना हो। यह सुनकर रानी और भी गुस्से में आ गई, लेकिन वह खुद भी हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। दूसरी ओर सुलेमान की माँ फातिमा मुस्कुरा रही थी। वह समझ चुकी थी कि अल्लाह की मदद है, शेर सुलेमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी दौरान रानी ने दूसरा शेर लाने का हुक्म दिया।
यह शेर भी भूखा था। लोग फिर से डर गए। पहला शेर तो शायद इसके पास जाकर बैठ गया, लेकिन दूसरा शेर उसे नहीं छोड़ेगा। यह वही खूंखार शेर है जो इंसानी मांस खाता रहा है। इसे जंगल से पकड़ा गया था। यह सुलेमान को जिंदा नहीं छोड़ेगा। जैसे ही उस शेर को छोड़ा गया, वह तेजी से सुलेमान की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, उसने भी सुलेमान का चेहरा चाटना शुरू कर दिया। यह देख रानी के होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कैसे हो सकता है? एक शेर की तो बात समझ में आती है, लेकिन यह दूसरा शेर तो मेरा अपना है। यह इसे क्यों नहीं खा रहा? वह शेर भी पहले शेर की तरफ पास जाकर उसके बैठ गया। रानी ने गुस्से में कहा, सुलेमान को आजाद करो। फिर उसने सुलेमान से पूछा, यह सब क्या है? यह शेर तुम्हें क्यों नहीं खा रहे? मुझे बताओ। सुलेमान ने हंसकर कहा, पहले मुझे शक था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम सचमुच बेवकूफ हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि यह सब अल्लाह की मदद है। शेर मुझे कैसे खा सकते थे? सलीमा की बात खत्म हुई थी कि पहला शेर अपना पंजा उठाकर सुलेमान की गोद में रख देता है। दरअसल यह वही शेर था जिसका सुलेमान ने एक बार पंजे में फंसा कांटा निकाला था। वह शेर अपना एहसान जता रहा था। शेर ने पहचान लिया, यह वही इंसान है जिसने उसकी मदद की थी। वह बहुत वफादार निकला। इसी दौरान सुलेमान की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि वह भी उस शेर को पहचान चुका था। सुलेमान ने सबके सामने यह बात बताई, मैं उस दिन जंगल में लकड़ियां काट रहा था। यह जो पहला शेर है, इसके पैर में कांटा चुभ गया था। मैंने एक तेज आवाज सुनी। ऊपर देखा, यह शेर अपना पंजा उठाकर खड़ा था और उसके पंजे से खून बह रहा था। कांटा गहरे चुभा हुआ था। मैंने हिम्मत जुटाई, उसके पास गया और उसका कांटा निकाल दिया। फिर यह जंगल में चला गया। आज यह उसी एहसान का बदला चुका रहा है। रानी ने गुस्से में कहा, ठीक है, लेकिन दूसरा शेर तुम्हें क्यों नहीं खा रहा? यह तो मेरा पाला हुआ शेर है। सुलेमान ने कहा, यह अल्लाह की मदद है। तुम अब भी नहीं समझ रही? जो लोग डर चुके थे, जिनका ईमान कमजोर पड़ चुका था, जिनका हौसला टूट चुका था, लेकिन सुलेमान ने सबकी ओर देखा और कहा, ऐ लोगों, जान लो, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वह कभी हार नहीं सकता। तुम लोगों के दिलों में अल्लाह का डर खत्म हो चुका था। उसी जगह रानी का डर बस गया था। इसी डर ने तुम्हारे ईमान और हौसले को कमजोर कर दिया। तुम लोग बेजान और डरपोक हो। रानी का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। लेकिन याद रखो, जिस दिल में अल्लाह का खौफ होता है उसे कोई भी नहीं डरा सकता। कोई ताकत उस पर हावी नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह हमेशा उसके साथ होता है। रानी यह सब सुनकर बौखला गई। वह कहने लगी, यह सब कैसे हो सकता? ऐसा कभी नहीं हुआ। इसी दौरान रानी ने सिपाही और उसके मानने वाले लोग यह चमत्कार देख चुके थे। उन्होंने अपनी गलती मान ली। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने तुरंत कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। फिर सब ने एक साथ नारा लगाया, रानी को सजा दो, रानी झूठी है, रानी झूठी है। रानी यह सब देखकर घबरा गई। उसे अपनी हार साफ दिख रही थी। वह अपनी आंखों से देख रही थी कि उसकी ताकत खत्म हो चुकी है। वह रोते हुए सोचने लगी, अब क्या होगा? मेरा वक्त आ चुका है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी जो जुल्म किए, आज सबका हिसाब मिलेगा। आखिरकार रानी को घुटनों के बल झुकना पड़ा। उसका घमंड चकनाचूर हो गया। सुलेमान के आगे उसने घुटने टेक दिए। वह गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैं इस्लाम कबूल करती हूँ। मैं अपने गुनाहों से तौबा करती हूँ। मुझे सजा मत दो, मुझे आज़ाद कर दो। मैं अपनी दौलत और ताकत के नशे में अंधी हो गई थी। मैंने खुद को बहुत ताकतवर समझ लिया था, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ मैं कितनी गलत थी। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। मक्का रानी अपने ही चाल में फंस चुकी थी। उसका वक्त आ गया था। अल्लाह ने सुलेमान को एक जरिया बनाकर भेजा था। सुलेमान ने कहा, नहीं, इतनी आसानी से नहीं। तुम्हें कैसे माफ किया जा सकता है? तुमने बहुत जुल्म किए। बहुत से बच्चे अपने पिता के साए से महरूम हो चुके हैं। बहुत सी औरतें अपने शौहर और बेटों को खो चुकी है। वे सब यहाँ मौजूद है। वे रो रही हैं। उनके आंसुओं की कोई कीमत नहीं। तुम यह सोचती हो कि तुम सही सलामत यहाँ से चली जाओगी। यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। फिर सुलेमान ने वहाँ मौजूद लोगों से कहा, आप लोग बताइए, इसे कौन सी सजा देनी चाहिए? इस रानी को उस शेर के सामने डाल दिया जाए। इसने हमारे साथ ऐसे ही जुल्म किए हैं। हम अपनी आंखों से इसके टुकड़े टुकड़े होते देखना चाहते हैं। रानी मदद की भीख मांगती रही, लेकिन उसका जुल्म बहुत ज्यादा हो चुका था। अल्लाह कभी हद से गुजरने वालों को माफ नहीं करता। जब रानी को शेरों के सामने डाला गया तो एक पल भी ना लगा। शेरों ने उस पर झपट्टा मारा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने उसे नोच नोच कर खा लिया। वहां खड़े लोग अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। पूरा इलाका मुसलमान हो चुका था। ईमान की बहादुरी ने उस इलाके को नई जिंदगी दी। जुल्म का खात्मा हो गया। सुलेमान ने कहा, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो वह चाहे अकेला क्यों ना हो, अगर इस बात का यकीन पक्का हो तो 1000 दुश्मनों के सामने भी उसे कोई ताकत नहीं हरा सकती।
اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ رانی کا وزیر بھی یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا سلیمان تم نے ہماری آنکھیں کھول دی، نہ جانے ہم بھی اس سزا کے حقدار ہیں۔ سلیمان نے جواب دیا نہیں، تم لوگ رانی کے غلام تھے، اس کے ڈر نے تمہیں بھٹکا دیا تھا، تمہیں سمجھ نہیں تھی کہ تم کیا کر رہے ہو، اب تمہیں معاف کیا جاتا ہے۔ وزیر نے کہا ہم سب تمہیں اس علاقے کا راجہ بناتے ہیں، تم یہاں حکومت کرنے لائق ہو، کیا یہاں موجود کسی کو بھی کوئی اعتراض ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، سلیمان نے تو ہماری زندگی کو نئی روشنی دی ہے، یہ روشنی ایمان کی ہے، اللہ کی ڈر کی ہے جس نے ہمارے حوصلے کو بلند کر دیا ہے۔ ہر کوئی سلیمان کے لیے دعا کر رہا تھا۔ اللہ نے سلیمان کو اتنی عزت دی کہ وہ اس علاقے کا بادشاہ بن گیا۔ یہ اللہ کا کرشمہ تھا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ وہی کرتا ہے جو دیکھنے والوں کی سوچ سے بھی پرے ہوتا ہے۔ جو اسلام کے خلاف ہوتے ہیں اپنی ہی آگ میں جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر وہ اللہ پر بھروسہ رکھے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں جگائے۔ ایمان کی دولت نے سلیمان کو دنیا اور آخرت دونوں کا بدل دیا۔ آج ہم لوگ برائی کے خلاف آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں۔ شاید ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، لیکن ہمیں برائی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اللہ کا ڈر ہمیں ہر قدم پر ہونا چاہیے، کیونکہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو اس پر یقین رکھتا ہے، اس کے لیے اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ سلیمان کے ایمان، یقین اور بھروسے اور نیک دلی نے پورے علاقے کو رانی کے ظلم سے آزاد کرایا۔ یہ اللہ کی مدد کا ایک بڑا کرشمہ ہے جس نے ثابت کر دیا کہ ایمان کی طاقت دنیا کی ہر طاقت سے پرے ہے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل ہی نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔